उड़ी जाउथिला। आकाशर सेही थंडा पवनरे पृथ्वी ठारू दूर अंतरिक्ष आड़कू ताकू लागुथिला जेमिति कि ता हाथ किए धरी रखिछि। तुमे किए आउ कुआडे नहीं जाउछ? तुमे जिए भी हुआ दूत भूत देव दानव मो ऊपर दया कर, मते छाड़ी दियो। हठात जो हाथ ताकू धरी रखिथिला से शिवार हाथ को छाड़ी देला। एबे से पृथ्वी आड़कू खसिबाकू लागिला। हे भगवान, ये कौन हेउची? मो मुंडा तले बाजिबो आ मोर काम शेष हो जिवो। एह भाबी से थरिबाकू लागिला। झाल बाहरी जाउथिला। पुणी थरे से चित्कार कला, कि मते तो धर नहले मु मरि जिबे। हठात ता पाद को किए जाबुड़ी धरिला। आउ पृथ्वी आड़कू जाउथिबा रास्तारे पृथ्वीर चारिपटे गोल गोल कक्षरे बुलाइबाकू लागिला। गोड़ आड़ू से बुलुथिला। आउ तार दुई हाथ पवन रे झुलुथिला। केबे बिलबाड़ी तो केबे नदी नाल, केबे पहाड़ तो केबे समुद्र उपर देई बुलुथिला। हठात एक उच्च पहाड़र श्रृंग ता सामना को आसीबाकू लागिला। जिए ताकू धरी रखिथिला ताकू एथिपाई खातिर नथिला। कण पुणी मोर मृत्यु आसीगला? से चित्कार कला, आहुरी चित्कार कला, जोर चित्कार कला। एबे ताकू धरिबा बाला तार पाद छाड़ी देला। से आकाशरू उल्का पिंड भली पृथ्वी आड़कू खसिबाकू लागिला। आहुरी खसिला। शेषरे एक पंक कादुआ भरा गड़ियारे खूब जोर रे पड़िला। बुड़ी जाउथिला। श्वास रुद्ध होई गला। से खूब जोर रे निश्वास नेबाकू लागिला। खूँ खूँ करी चिलेइबाकू लागिला। आउ छटपट हेबाकू लागिला। उठ उठ शिवा, काहे चिल्लाउछु? केते थर कहिछि कि पानी पी सोइबु, हेले खराब स्वप्न देखिबुनी। जेजीमा मते बंचाओ। जेजीमा तार मुंड को उठाई निज कोଳରେ रखिदेले। तू दुनियार सबुठार सुरक्षित स्थान रे अछु। एठार तो तोते तो बापा भी नहीं पारिबोनी। शिवा आखि खोली देखे आउ आगरे जेजीमा को देखी निश्चिंत हो जाए। यह सत थिला कि जेजीमार कोଳ ता पई सबुठारु बड़ सुरक्षित जगह थिला। जेजीमा सांगरे थिले ना ताकू मांक ठारु काम पई गाली सुनिबाकू पडुथिला, ना बापा पढ़िबा पई जबरदस्ती करुथिले। बा सकाळु उठु उठु जेजीमा नातिंकर गेला आरंभ होई गला। तुमे याकू सुधारिबाकू देबनी मा, तम कारणरु से बिगड़ी जाईछि। अरे कोन तोर गोटे गोडरे मोजा कुआडे गला? हजै देलु ना कोन? शिवार गोटे गोडर मोजा हजि जाइथिला। से बुली पड़ी बेड उपरे खोजे तो ताकू किछि देखा जाए नाही। एठी कोठी थिबो, खोजि देबी मु। नुआ थिला, खोज, नहले एबे आउ आनी देबिनी। मो शिवा राजा पुओ, ताकू केही किछि कहबोनी। एबे तो से छुआ, देखिबो जेबे से बड़ हेबो तेबे से पूरा दुनिया को निज मुठारे रखि नेबो। जेजीमा तमे मते सुपरमैन भाबुछ ना कोन? पुआ सुपरमैन तो भली किए हेउथिबो। ना जेजीमा, सेमानक पाखर तो जन्म पर ठारू शक्ति आसी जाई थाए। अरे चुप बुड़बक, सबु मनीष एका भली अटंती। शक्ति को तो मनीष को निज को विकसित करने को पड़ी थाए। साहस समस्त भितरे थाए। बस तू खाली निजर काम आउ पाठ पढ़ा सचोट भाबरे कर। एही परी कथा सुनी शिवार साहस आसी जाए। से जेजीमा को कोलाई धरे। जेजीमा मध्य निज कोଳରେ धरी पुणी ताकू कुहे, अरे मोर राजा पुओ शिवा। शिवा निज गाँरे निज माँ बापा आउ जेजीमांक सांगरे रहुथिला। से एकईर बड़ा थिला, सेतिपाई टिके गेला हो जाइथिला। उठी बाहर को गला। सूर्य को देखी ताकू ता निजर स्वप्न मने पड़ीगला।
ଆଜି ମତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ଆଉ କେତେ ଦୂରରେ ମୁଁ ଲେଉଟି ଆସିଲି। ଯେଉଁଠି ମୁଁ ପଡ଼ିଲି ସେଠାରେ ଥିବା ପଙ୍କ କାଦୁଅ ଗାଡ଼ିଆ କୋଉଠି ଦେଖିଥିଲି। ଶିବା ଜଲ୍ଦି ଦାନ୍ତ ଘଷି କିଛି ଖାଇନେ, ସ୍କୁଲ ଯିବାର ନାହିଁ କି? ମା ସ୍କୁଲ କଥା କହିବା କ୍ଷଣି ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କି ସ୍କୁଲରେ ଟିକିଏ ଆଗରେ ସେହି ପଙ୍କ କାଦୁଅ ଗାଡ଼ିଆ ଅଛି। ସେ ଖୁସିର ସହ ନିଜେ ନିଜକୁ କହେ, ହଁ ମତେ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଅଛି, ଏଥିସହିତ ସେ ପଙ୍କ କାଦୁଅ ଗାଡ଼ିଆ ବି ଦେଖି ଆସିବି। ସେ ଶୀଘ୍ର ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଆଉ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ବାହାରି ଯାଏ। ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେହି ଗାଡ଼ିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଏ। ଇଏ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଏତେ ଭିଡ଼ କାହିଁକି? ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆଡ଼େଇ ଆଡ଼େଇ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଲୋକମାନେ ସେହି ଭିଡ଼ ଭିତରେ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। କିଏ ସେ ଇଏ? କେଉଁଠି ଆସିଲା? କ'ଣ ତାକୁ ଜଣା ନଥିଲା କି ଇଏ ଗୋଟେ କାଦୁଅ ଗାଡ଼ିଆ ବୋଲି? ଆରେ ଭାଇ, ତା ହାତରେ ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ? ଶିବା ହାତ ଆଡ଼କୁ ଦେଖେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ତା ହାତରେ ଶିବାର ଏକ ମୋଜା ରହିଥିଲା, ଯାହା ସକାଳେ ତା ଗୋଡ଼ରୁ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି ସେଇଟା ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। କ'ଣ ସେ ସତ ଥିଲା? ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଶିଶୁଟିର ଶରୀରରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଉ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠେ। ଶିବା ପୁଣି ତାକୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼େ। ସେ ଏକ ଲୟରେ ଶିବାକୁ ଅନାଉଥିବା ଶିଶୁଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ କେବଳ ଏତିକି ଥିଲା କି ଶିବାର ବାଳ ଛୋଟ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଶିଶୁର ବାଳ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ସେହି ଶିଶୁଟି ଶିବାକୁ ଦେଖେ ଆଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଶିବା ଡରିଯାଏ। ସେ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ଭଳି ବିସ୍ମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଶିବା ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପଛରୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖେ ତ ସିଏ ସେହି ପଙ୍କ କାଦୁଅରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗ ଭଳି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ତା ମୁହଁ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତୁମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛ? ହଁ, ଏଇଠିକି ଆ ମୋ ପାଖକୁ। ତୁମକୁ ଏ ମୋଜା କେଉଁଠି ମିଳିଲା? ତୁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲୁ। ସକାଳେ ଆମେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ। କେବେ? ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିନି। ଦୂତ, ଭୂତ, ଦେବ, ଦାନବ, ଯାହା ବୁଝୁଛ ବୁଝ। ଶିବା ପୁଣି ଚମକି ପଡ଼େ। ସକାଳର ସ୍ୱପ୍ନ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେ ହିଁ ତ କହିଥିଲା, ତୁମେ କିଏ ଆଉ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଉଛ? ତୁମେ ଯିଏ ବି ହୁଅ, ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଦେବ, ଦାନବ, ମୋ ଉପରେ ଦୟାକର, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କ'ଣ ସିଏ ତୁମେ ଥିଲ ଯିଏ ମୋତେ ନେଇଯାଉଥିଲା? ହଁ, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ମୁଁ ତତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ଆଉ ସେ ପବନରେ ଉଡ଼ି ଶିବା ପାଖକୁ ଆସିଯାଏ। ଶିବା ଡରି ଯାଉଥିଲା, ତଥାପି ସାହସ ବାନ୍ଧି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ତା ହାତ ଧରି ପକାଇଲା ଓ ତାକୁ ନେଇ ଉଡ଼ି ପଳାଇଲା। ତୁମେ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଉଛ? ଛାଡ଼ ମୋ ହାତ। ଶିବାକୁ ଆଖପାଖରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ସେ ଏତେ ଜୋରରେ ପବନରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା କି ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦୂରତ୍ୱ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲାଣି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେବେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଶିବା ଆଖି ଖୋଲେ, ନିଜକୁ ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଏ। ତୁ ପାଗଳ କି? ଇଏ ମୋତେ କୋଉଠିକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ? ମୋତେ ଘରେ ଯିବାର ଅଛି। ତୁ ମୁଁ ଖେଳିବା। ମୋତେ ଖେଳିବାର ନାହିଁ ତୋ ସାଥିରେ। ତତେ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତୁ ଜାଣିନା ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି। ତୁ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ତୁ କ'ଣ କୋଉ ସୁପର ଗାର୍ଲ କି? ତୋ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଶକ୍ତି ଅଛି, ତ ତାକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କର ନା। ମୋ ପଛରେ କାହିଁକି ବର୍ବାଦ କରୁଛୁ? ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ ଶିବାର କଥାରେ ରାଗ ଆସିଯାଏ। ସେ ଉପରକୁ ଦେଖେ ଏବଂ ଗଛର ଏକ ଲମ୍ବା ଡାଳ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଉଡ଼ିକି ଆସେ ଆଉ ତାକୁ ଧରି ଉଡ଼ିଯାଏ।
ପୁଣି ଯେବେ ସେମାନେ ରହିଯାନ୍ତି ତ ଶିବା ନିଜକୁ ଏକ ପାହାଡ଼ର ଶିଖର ଉପରେ ପାଏ। ଏଠାରୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ତୁ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ? ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ସବୁ କରୁଛୁ? ମୁଁ ତୋ ସହ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କିନ୍ତୁ ରହିପାରିଲିନି। ଏବେ ମୁଁ ତତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ସହ ରଖିଦେବି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ଏପଟେ କାଦୁଅ ଗଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲା ଯିଏକି ଶିବାକୁ ଜାଣିଥିଲା। ସେ ଯାଇ ଶିବାର ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦିଏ। ଦେଖ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନା ସେ ଦିନ ପୁଣି ଆସିବ। କେତେ ଥର ସେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଥିଲା କି ମୁଁ ଶିବାକୁ ନେଇଯିବି। ଏହା କହି ସେ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶିବାର ଜେଜିମା ତା କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରି କୁହନ୍ତି, କାନ୍ଦ ନା, କିଛି ଉପାୟ ଭାବ। ସେ ମୋ ଶିବାକୁ ତା ସାଥିରେ ନେଇଯିବ। ତୁ ମା, ତୁ ଯଦି ଏମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହାରିବୁ ତେବେ କେମିତି ହେବ? ସେତିକି ବେଳେ ଶିବାର ମା ନିଜ ରୁମକୁ ଯାଇ ଏକ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ କାଢ଼ନ୍ତି। ବାପା ଆଉ ଜେଜିମା ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଶିବାର ମା ସେଇ ଫଟୋକୁ ଦେଖି କୁହନ୍ତି, ତୁ ତ ଚାଲିଗଲୁ, ଏବେ ନିଜ ଭାଇକୁ ବି ତ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବୁ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ତୋତେ ବି ହରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଛୋଟ ଝିଅଟି ଶିବା ସହିତ ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଏ। ସେଠାରେ ଝିଅଟି ନର୍ମାଲ ହୋଇଯାଏ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ନ୍ତି। ଶିବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ସେହି ଝିଅଟି ଦିବା ଥିଲା। ମା, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ଦିବା, ତୁମେ ମୋତେ ଛୁଇଁ ପାରିବନି ମା, ମୁଁ ତ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ତୁ ମୋ ମାକୁ ମା କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଇଏ ତୋର ଜାଆଁଳା ଭଉଣୀ, ତୋଠାରୁ 5 ମିନିଟ୍ ସାନ ଥିଲା ଇଏ। ତମେ 2 ଜଣ ବେମାର ଥିଲ, ଇଏ ମରିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତୁ ବି ବେମାର ଥିଲୁ, ହେଲେ ଆମେ ତୋ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଭାବିଲୁ, ଆଉ ସେହି କାରଣରୁ ଆମେ ତାର ସଂସ୍କାର ବି କରିପାରିଲୁନି। ତୁ ଏବେ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ତୁମେ ସବୁ ଶିବାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲ। ସେ କଥା ନୁହେଁ ଦିବା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ତୋତେ ମନେ ପକାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶିବାକୁ ତୋ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ। ଶିବାର ଜାତକରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ତୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ ତେବେ ତୁ ତାକୁ ତୋ ସାଥିରେ ନେଇଯିବୁ। ତୁ ୟାକୁ ତୋ ସାଥିରେ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ କି? ହଁ, ତୁ ବି ଚାଲିଗଲୁ, ଇଏ ବି ଚାଲିଯିବ, ତ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ସବୁ? ମା, ଇଏ କ'ଣ ଆମ ସାଥିରେ ରହିପାରିବନି କି? ତୁ ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନା, ଏଇଠି ରହିଯା ଆମ ସହ। କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ଯାଇପାରିବୁ? ନା, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ମୁଁ ମା, ବାପା ଆଉ ଜେଜେମା ସହ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମା, ତୁମେ ସତରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ ନା? ହଁ ଦିବା, ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ଏବେ ତୁ ତ ଫେରି ପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶିବାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼ା ନା। ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କେବେ ମନରୁ କାଢ଼ିବନି। ମୋ ଭାଇକୁ ଏବେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭୁଲିଯିବ ସେଦିନ ମୋ ଭାଇକୁ ନେଇଯିବି। ଏତିକି କହି ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଉଭାନ ହୋଇଗଲା।